وہ حاکم شاہ کا بیٹا تھا، 10 گاؤں کا جاگیردار۔ کیسے یونی کی ایک پردے دار لڑکی ایک غلط فہمی کی بنا پر اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، لیکن وہ بھی بدلہ لینے والوں سے تھا۔ تبھی 2 دن بعد اسے زبردستی نکاح کیا تھا اور پھر سفاکی سے اس کے وجود کو روندھ ڈالا تھا کہ وہ پرکٹے پرندے کی مانند زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارادہ اسے طلاق دینے کا تھا، پر اچانک وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس ظالم کو پتھر کر گئے۔ وہ اسے فوراً باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور فجر، آج کے دن تو تم یہ عبایا اتار کر آ سکتی تھی یار۔ یونیورسٹی میں آج ان لوگوں کا آخری دن تھا، جسے یادگار بنانے کے لیے ان کے جونیئرز نے ان کے لیے فیئرویل کا شاندار انتظام کرتے ان سب کا بہت خوبصورت ویلکم کیا تھا۔ پچھلے 4 سال سے سب اسے عبایا میں مکمل طور پر اپنا چہرہ چھپائے دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ فجر اقبال دیکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ اس کے سب دوست اسے دیکھنے کے خواہاں تھے۔ نہ وہ کبھی کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی کسی کو خود سے بات کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر لڑکا اسے دیکھ کر اسے بے پردہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور وہ خود کو اپنے محرم کے لیے سیٹ سیٹ کر رکھتی تھی۔ اس کی یہ ادا ہر ایک کو اپنا اسیر کرتی تھی۔ اس کا لڑکوں سے ہٹ کر چلنا، سخت نظروں سے دیکھنا، مخاطب کرنے پر انسنا کرنا، جیسے ان کے لیے کوئی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتے تھے، سوائے ایک جو اس کے پردے کو ہمیشہ ہی ناگواری سے دیکھ کر گردن جھٹکتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اپنے کہے الفاظ پھر سے دہرا گیا تھا، جو فجر کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ یہ پردے کی بوبو آ گئی، مجھے لگا تھا یہ نہیں آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہال میں انٹر ہوتا وہ سامنے کھڑی فجر کو عبایا میں دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ یار، آج کے دن یہ پردہ کرنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی؟ اتنی ہی پردے کی بوبو ہے تو گھر پر رہتی۔ فجر کو اپنی دوست کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر وہ پاس سے گزرتا اسے سائیڈ مار کر نکلا تھا، اور وہیں ایک انجان مرد کے ٹکرانے پر وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ او، تم تھی، غلطی سے ہو گیا۔ مصنوعی حیرت چہرے پر سجائے وہ سامنے کھڑی سرخ نم آنکھوں سے گھورتی فجر کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، اور وہیں اس کے ساتھ کھڑے اس کے دوست اس کی اداکاری پر کھی کھی کرتے منہ موڑ گئے تھے۔ غلطی؟ اگر غلطی سے ہو تو ٹھیک، مگر جان بوجھ کر کیا عمل کبھی غلطی نہیں کہلاتا مسٹر میرداد شاہ۔ غصے سے دانت پیس کر کہتی وہ جاننے لگی تھی وہ مزید یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص ہمیشہ ہی اس کا ضبط آزما کر اس کا مذاق بناتا تھا اور ایسے ہی اسے ڈسٹرب کرتا تھا۔ 4 سال میں یونی میں یہ واحد لڑکا تھا جس سے اس کی لڑائی مشہور تھی۔ کیوں کرتے ہو میر؟ اب 2 گھنٹے رونے میں لگائے گی وہ۔ خفگی سے اپنے کلاس میٹ کو دیکھتی عالیہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ کتنا حساس تھا۔ اگر غلطی سے کبھی کسی نے اسے ٹچ کیا تو وہ گھنٹوں اس جگہ کو رگڑتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ سائیکو، روئے یا ہنسے مجھے کیا، کیوں کھڑی تھی رستے میں؟ عالیہ کی بات پر وہ سارا قصور فجر کے درمیان میں کھڑے ہونے پر ڈالتا لاپرواہی سے آگے بڑھا تھا۔ یار میر، کچھ بھی کہو تو پریشان کرتا ہے اسے۔ آج یونی کا آخری دن ہے، اس کے بعد کسے پریشان کرے گا؟ میر کو دیکھتے اس کے دوست ساحر نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب وہ گھورتی ہے اور روتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا۔ وہ آنکھ کا کونا دبا گیا تھا جس پر اس کے دوست بھی ہنسے تھے۔ پل پل جینا محال میرا تیرے بنا، یہ سارے نشے بیکار تیری آنکھوں کے سوا، کہیں نہیں جاتا میں باہر رہتا تیرا انتظار۔ دوستوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن وہ سامنے سے آتی فجر کو دیکھ کر تھما تھا۔ 1 گھنٹے بعد بڑی مشکل سے عالیہ اور باقی دوستیں اسے واپس لائی تھیں
और जैसे मीरदाद शाह को फिर से शरारत सूझी थी और वो मुस्कुराता हुआ उनकी सिमत बढ़ा था। आलिया, आओ ना, डांस करते हैं। गहरी नजर फजर की सुर्ख आंखों नशीली पर डालता वो आलिया की सिमत हाथ बढ़ा गया था, जिस पर खुश होती आलिया ने फौरन से उसके हाथ पर हाथ रखा था। आखिर को कौन पागल सामने खड़े इस खूबरू शख्स को इनकार करने की गलती कर सकती थी, जो पूरी यूनी की लड़कियों का क्रश था, जिसे देखकर वो आहें भरती थीं। आज वो उसके सामने हाथ फैलाए हुए था। क्या बात है, बड़ी जल्दी मना लाई हो उसे। आलिया की कमर पर हाथ रखता वो सामने नागवारी से खुद को तकते फजर को देखकर मुस्कुराया था, जो गुस्से से निगाहों का जाविया बदल गई थी, जिस पर मीरदाद शाह ने गुस्से से लब भींचे थे। आंखों में गुस्से की नमक से सुर्खी उतरी थी। कहाँ मानी है जल्दी, 1 घंटा लगाया है, मीरदाद शाह की बात पर आलिया ने थके थके लहजे में कहा था। मीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरदाद शाह के सीने पर हाथ रखती आलिया ने खुद को हौसला देते आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोचा था। बाद में कहना, अभी नहीं। सामने फजर को कॉरिडोर की तरफ जाता देखकर वो आलिया से दूर हुआ था। जानता था वो क्या बात करेगी और वो उसकी मोहब्बत के इजहार में जर्रा दिलचस्पी नहीं रखता था। ये कहाँ जा रही है जब सब यहाँ हैं? हैरत से उसके पीछे जाता वो अपने रास्ते में हायल हर लड़की को साइड करता निकल रहा था। आज के दिन के लिए मैं हर मोहब्बत करने वाले इंतजार में था। और डांस करते करते प्रपोज करने का सिलसिला जारी हुआ था। और वहीं मीरदाद शाह, जिसे प्रपोज करने के लिए कितनी ही लड़कियां बेकरार थीं, वो हर एक को साइड करता हुआ वहां से चला गया था। कौन है, सामने आओ। वो जो उसे कहा गया था कि उसे मैम शाहिदा ने मिलने के लिए बुलाया है, पर यहाँ आकर उन्हें कहीं भी ना पाती वो जाने लगी थी कि तभी तमाम लाइट्स बंद हुई थीं और किसी ने पीछे से आते उसे अपने हिसार में लिया था। खुद को छुड़ाती वो पीछे हुई थी। कौन हो तुम? गुस्से से कहती वो रोती हुई बाहर की सिमत बढ़ी थी, मगर बंद दरवाजे को देखकर वो घबराई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फजर। अंधेरे कमरे में आवाज गूंजी थी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि किसकी आवाज है, म्यूजिक के फुल वॉल्यूम ने उस आवाज को दबा दिया था। समझ में नहीं आता, दूर रहो। दरवाजा खोलने की कोशिश करती वो खुद को किसी के हिसार में महसूस करती शिद्दत से कांपने लगी थी। जल्द ही हिम्मत करती वो अपने गिर्द लपेटे हाथों पर दांत काटती, उसके दरमियान में टांग मारती वो उसे खुद से दूर धकेल गई थी। सामने खड़े शख्स ने जितना उसे कमजोर समझा था वो उतनी ना थी। तभी वो दर्द और तकलीफ से बिलबिलाता पीछे गिरा था और इसी असाने में वो डोर खोलती बाहर की सिमत भागी थी। फजर, रुको, क्या हुआ है? फजर की तलाश में आया मीरदाद ने उसे पुकारा था, मगर वो अनसुनी करती भागती हुई हॉल में पहुंची थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? फजर की हालत देख उसकी दोस्तें उसके पास आई थीं कि तभी वो उसके इबाया और हिजाब की हालत खराब देखकर परेशानी से गोया था। वो नहीं जानता था क्यों, मगर वो उसकी हालत देखकर घबराया था। तुम क्या समझते हो मैं कमजोर हूँ? सब लोगों के सामने उसमें हौसला आया था और वो गुस्से से आगे बढ़ती मीरदाद शाह के सीने पर हाथ रखती गुस्से से चिल्लाई थी कि सब टीचर और स्टूडेंट इनकी सिमत मुतवज्जा हुए थे। क्या मतलब? नासमझी से उसे देखता वो हैरत से गोया हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? उसे अनजान बनते देखकर वो गुस्से से पागल हुई थी और आगे बढ़ते मीरदाद शाह के गाल पर थप्पड़ रसीद कर गई थी। तुम्हारी इतनी औकात? वो जो उसके लिए परेशान हो रहा था, फजर के इस अमल पर सीख पा होता, गुस्से से हाथ उठाता, उसकी सिमत बढ़ाता कि आगे बढ़ते उसके दोस्तों और उसातिज़ा ने उसे रोकने की कोशिश की थी। इसने मुझे आपके नाम पर झूठ बोलकर अकेले में बुलाया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। अपनी मैम शाहिदा को देखती वो रोते हुए चिल्लाई थी और वहीं हर एक ने हैरानकुन नजरों से मीरदाद शाह को देखा था, जो यूनी की हर लड़की से कतरा कर चलता था। और फजर तो उसे कभी पसंद ही नहीं रही थी। वो ऐसा कर सकता है? हर एक हैरान था।
बकवास कर रही है। मैं पागल हूं तुम जैसी घटिया औरत को अकेला बुलाऊंगा? फजर के इल्जाम पर वो तैश व इश्तियाल अंगेसी से कहता, सबको दूर धकेलता, उसकी सिमत बढ़ाता। मुकाबिल को किसी के कंट्रोल में ना आते देखकर वो डर से कपकपाती हुई कदम पीछे लेती उसे घूरने लगी थी कि तभी प्रोफेसर वसीम, जो मीर दाद शाह के बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो आगे बढ़े थे और इस बिखरे हुए शेर को जगड़ा था। मीर, क्या कर रहे हो? एक नाम है तुम्हारा, उसे समझाते प्रोफेसर वसीम गुर्राए थे। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, इसने मुझ पर हाथ उठाया, मीर दाद शाह पर। इस थप्पड़ का हिसाब लेकर रहूंगा सर, गुस्से से कहता वो इनकी गिरफ्त से निकलता फजर की सिमत बढ़ा था। वो थर थर कांपती बेखौफी से उसकी खून उतरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। मीर दाद, फजर को कोई गलत फहमी हुई है, वो माफी मांगेगी तुमसे। उसे ना संभाल पाते प्रोफेसर वसीम ने बात खत्म करने की कोशिश की थी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, यही था वहां घटिया इंसान। प्रोफेसर वसीम की बात पर वो अफसोस से उन्हें देखती बोली थी। एक लफ्ज और नहीं, वरना जान से मार दूंगा लड़की। हर एक को उसके सामने आते देखकर वो गुस्से से धाड़ा था और आसपास लगे तमाम लाइट्स और बड़े रखे गए बुके लात मारकर दूर उछाल गया था। उसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की का वो गला दबा दे, इसकी जबान खींच ले, जिससे वो उसके किरदार पर सवाल उठा रही थी। मीर, संभाल खुद को, ऐसे सबकी नजरों में क्यों आ रहा है? बदला लेना है ना तो बाद में लेना, अभी प्रोफेसर वसीम की बात मान और चल यहाँ से। अभी सब उसके साथ हैं। उसके पास आते उसके खास दोस्त फरीद ने उसे समझाया था और वो काफी हद तक उसकी बातों का मतलब समझता, गुस्से से तन फन करता वहां से निकल गया था। 10 गांव के जागीरदार सरदार हाकिम शाह का चश्मो चिराग मीर दाद शाह, जो बड़ी ही मिन्नत मुरादों का समर उन्हें शादी के 11 साल बाद मिला था, जिसकी वजह से वो जिद्दी तबीयत का मालिक था। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। गुस्सा जुनून तो उसके खून में शामिल था, बदला लेना उसकी फितरत थी, तो आज वो कैसे पीछे हट जाता? भरी महफिल में उस लड़की ने ना सिर्फ उसके किरदार पर उंगली उठाई, उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी। हाकिम शाह ने तो कभी ऊंची आवाज में ना तो खुद उससे बात की थी, ना किसी को करने की इजाजत दी थी, और वो कल की लड़की उस पर चिल्लाकर हाथ उठाकर कैसे सुकून से रह सकती थी? 2 दिन से वो सो नहीं सका था। वो यूनी से सीधा गांव आया था और अब 2 दिन से हवेली के कमरे में बंद था कि उसे उसके दोस्त फरीद ने फोन करके उसे जल्दी शहर आने का कहा था, और वो जो पिछले 2 दिन से कमरे में बंद सिगरेट और शराब पी पी कर खुद को सुकून देने की कोशिश कर रहा था, फौरी तौर पर उठा था और फ्रेश होकर तैयार होने के लिए बढ़ा था। आज तुम नहीं बचोगी पर्दे की बोबो, आज मीर दाद शाह तुम्हें बताएगा कि मर्द जब बदला लेने पर आता है तो कैसे लेता है। ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर की शर्ट पहने वो बालों को सीधा करता, खुद पर महंगे परफ्यूम भर भर कर लगाता, लबों पर फताकुन मुस्कुराहट सजाए, खुद को देखकर अपना सामान उठाता बाहर की सिमत बढ़ा था। तौफीक, मेरे आने तक कमरा साफ हो, बोतलें बाबा साईं की नजर में ना आए, वरना तुम्हें दुनिया की नजरों से गुम कर दूंगा। कमरे से निकलता वो बाहर खड़े मुलाजिम को सख्त वार्निंग ज़दा नजरों से कहता नीचे उतरा था, जहां नाश्ते की मेज पर बैठे हाकिम शाह उसे देखकर खफगी से रुख मोड़ गए थे। सलाम अम्मा साईं, मुस्कुराकर पीछे से अपनी माँ के गले में हाथ डालता वो उनके सर पर प्यार करता, अपने बाबा साईं के खफा चेहरे को देखकर उनकी सिमत बढ़ा था। वो 2 दिन से हवेली में था और उनसे मिला नहीं था। वो जब भी उसके कमरे के बाहर गए वो दरवाजा खोलकर नहीं देता था। वो भी उसके बाप थे, तभी उन्होंने उसके कमरे में जाने वाला खाना रुकवा दिया था, इस बात से अनजान कि उनके जाने के बाद बिल्किस बेगम तौफीक के हाथ उसके कमरे में खाना भिजवा देती थी। सॉरी बाबा साईं, बहुत थका हुआ था, सोया तो खबर ही नहीं हुई जागने की, कपड़े ना पहनने के बराबर थे, आपके सामने कैसे आता? आपको तो पता है मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आती जिनमें सोता हूँ, वो आपको पसंद नहीं, इसलिए दरवाजा नहीं खोला था। उनकी नाराजगी की बाबत जानता वो झूठ का सहारा लेता बात बना गया था। बस बैठ जाओ, उसे वजाहतें पेश करते देखकर वो गर्दन झटक गए थे।
नाश्ता बाहर करूंगा शाम में आपके साथ। उनके हाथ चूमता वो खुशी से कहता, फोन पर आते फरीद के नाम को देखता उजलत में निकला था। पढ़ाई मुकम्मल हो गई है लड़के की, लड़की देखो बेगम। उसे जाते देखकर हाकिम शाह, जो अपने बेटे के पैर देख रहे थे, संजीदगी से अपनी बेगम से गोया हुए, जिस पर वो मुस्कुराकर अस्बात में सर हिला गई थी। वो तो खुद अपने खूबरू बेटे के सर पर सेहरा सजाने को बेकरार थीं। कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? होश में लौटती वो खुद को एक अनजान कमरे में देखकर वो हवास बेदार होने पर भागकर डोर की सिमत लपकी थी और दस्तक देने लगी थी। कोई है? मुझे निकालो यहाँ से। बाहर से आती हंसने की आवाजों पर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती वो रोती हुई फरियाद कर रही थी, लेकिन उसकी सुनता कौन? बाहर जो थे वो तो अपने मालिक के कहे मुताबिक कानों में रुई ठूस कर बैठे अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? किसी को ना सुनते देखकर वो सफेद संगे मरमर के ठंडे फर्श पर बैठती चली गई थी कि तभी वो सामने लगे बड़े बड़े पर्दे देखकर उनकी जानिब लपकी थी। ग्लास विंडो जो लॉक थी, रात की चांदनी में जलती लाइट्स देखती वो रात का वक्त देखकर चौंकी थी। मतलब वो सुबह से लापता थी। ये कौन लोग थे जो उसे उठा कर लाए थे? वो समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो ग्लास विंडो को तोड़ती, डोर अनलॉक हुआ था और अंदर एक लंबा चौड़ा शख्स चेहरे पर रुमाल बांधे दाखिल हुआ था। हिजाब जो पहले ही खुल चुका था बेड पर पड़ा था और अब जोड़े से निकलते बाल जा बजा उसके चेहरे और गर्दन पर बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी ब्राउन नशीली आंखें रोने की शिद्दत से सुर्ख हुई थी। सुर्ख आरिस, पतली लंबी नाक, कपकपाते गुलाबी लब, और वो उसे देखकर अपनी जगह पर स्टिल हुआ था। पहली बार उसे देखा था और आंखें झपकने से इनकारी थीं। 25 साल जिंदगी में पहली बार इतना हुस्न देखा था, आंखों को खेरा कर देने वाला। उसने तो हमेशा सुर्ख नशीली आंखें ही देखी थी, जिन्हें देखकर वो हमेशा रुख मोड़ जाता था। मुकाबिल को देखने की चाह तो कभी दिल में जगह ही नहीं थी। कौन हो तुम? यकतक देखते शख्स से खौफजदा होती वो कदम पीछे लेती गोया हुई। तुम्हारी मौत। फजर की आवाज पर वो हवास में लौटता गुर्राया था कि एकदम उसे वो रात याद आई थी और आंखों में खून उतरा था। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुकाबिल को खून आशाम दरिंदे की तरह घूरते देखकर वो गोया हुई। अभी पता चल जाएगा जानम। सुर्ख आंखों को डरते देखकर वो तनफ्फुर से मुस्कुराया था। ये पहनो वापस, और जैसे ही मौलवी साहब अंदर आए उन्हें कबूल है कहकर दस्तखत कर देना। बेड पर पड़ा उसका हिजाब उठाकर उसके मुंह पर मारता वो सख्ती से बोला था, कौन हो तुम? मैं नहीं करूंगी। मुकाबिल के मुतालबे पर वो गुस्से से कहती पीछे हुई थी और दीवार से लगी थी। जितना कहा है उतना होना चाहिए, वरना। गुस्से से अपने चेहरे से रुमाल उतार कर फेंकता वो उसके सर पर आन पहुंचा था और अल्फाज अधूरे छोड़े थे। वहीं फजर उसे देखकर साकित हुई थी। जान से तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले तुम्हारे इस बहुत खूबसूरत हुस्न का नजारा करूंगा। वो उसकी लंबी सहराईदार गर्दन को शिकंजे में लेता गुर्राया था। थप्पड़ मारा था ना मुझे, कैसे छोड़ देता तुम्हें? खौफ व दहशत से फैली बड़ी बड़ी आंखों में देखता वो कहकहा लगा गया था, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। मुकाबिल के इरादे जानकर वो जी जान से लरज उठी थी। तभी वो गर्दन पर लिपटे उसके हाथ दूर करने की कोशिश करने लगी थी, मगर नाकाम ठहरी थी। सामने खड़े उस हट्टे कट्टे खूबरू शख्स का भला वो नाजुक जान कहाँ मुकाबला कर सकती थी, जो इस वक्त उसे कोई पागल सरपेरा वहशी लगा था। घटियापना भी देखा कहाँ है तुमने जानम? उसे मचलते देखकर वो उसे दीवार से पिन करता, एक हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाता, दूसरे हाथ से बेबाकी से उसे छू गया था। क्या चाहती हो? तुम्हारे खूबसूरत हुस्न को बगैर निकाह के देख लो जानम। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही सही। उसे खौफ से सांस रोकते देखकर वो लब दबाता गहरा मुस्कुराया था और एक झटके से रुख बदलता उसे बेड पर धक्का दे गया था। बेड पर गिरती वो हरासा नजरों से देखती नफी में सर हिलाने लगी थी। आवाज जैसे निकलने से इनकारी थी। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। जिस इज्जत की हिफाजत के लिए उसने इस पर हाथ उठाया था, आज वो शख्स एक बार फिर से उसे बेआबरू करना चाहता था। मेरे करीब नहीं,
मैं करूंगी निकाह, प्लीज। खुद पर झुकते मीर दाद शाह के सामने वो हाथ जोड़ती, टूटे फूटे अल्फाज अदा करती, हामी भर गई थी। गुड, वेरी गुड। लबों पर दिल फरीब मुस्कुराहट सजाता वो उसके नर्म और मुलायम गाल खींचता खड़ा हुआ था। चंद ही मिनटों बाद वो खुद मौलवी के साथ कमरे में दाखिल हुआ था और उसके साथ आकर बैठते हुए गन उसी की साइड में रखते उससे कबूल करवाया था। हिजाब में चमकती उसकी नशीनी गुलाबी आंखें कहर ढहा रही थी। तभी वो इजाब और कबूल के बाद अपने दोस्त फरीद को मौलवी साहब को ले जाने का इशारा करता डोर लॉक कर गया था। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए जाती फजर को उसके दोस्त फरीद ने मिलकर किडनैप किया था और अब रात के 11 बजने को आए थे। वो इस बेहिस इंसान की कैद में थी। अब तो वो उससे निकाह कर चुका था। वो एक तरफ से मुतमईन थी कि वो उससे निकाह करके उसे अपनी इज्जत बना चुका था कि तभी मीर ताज शाह के अल्फाज सुनकर उसे आसमान सर पर गिरता महसूस हुआ था। बस एक रात, फिर सुबह तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी बेवा माँ के दरवाजे पर फिकवा दूंगा। आज की रात तुम्हारे इस मुकम्मल हुस्न से मैं अपनी अना को तस्कीन पहुंचाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा मीर दाद शाह पर हाथ उठाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। कदम बकदम उसकी सिमत बढ़ता वो गहरी बेबाक निगाहें ब्लैक कलर के अबाया में छुपे उसके दिलकश सरापे पर गाड़े हुए था, जिसे देखने का वो बेसब्री से मुंतजिर था। टेक ऑफ योर गाउन। उसे साकित खड़ी देखकर वो हुक्म देता बेड पर बैठा था। सुना नहीं तुमने जानम, उतारो ये अबाया। गुस्से से धारता वो एकदम से शीनी लहजे में जानम कहता मुस्कुराया था। खौफ से थर थर कांपती फजर की आंखें पानी से भरती सामने बैठे उस सपाक शख्स के चेहरे को धुंधला कर रही थी। वो कांपते हाथों से अबाया उतारती वहीं खड़ी उसे देखने लगी थी। गहरे मैरून कलर की फ्रॉक जिस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ था, चूड़ीदार पजामा जिसे देखकर वो मुंह के जाविये बिगाड़ गया था। ये पहनने की क्या जरूरत थी? गुस्से से उठकर उसकी सिंध बढ़ा। वो उसका हिजाब खींच गया था। हिजाब खींचने से उसके बालों में भी खींच पड़ी थी जिस पर वो दर्द और तकलीफ से कर रही थी। ये तो कुछ भी नहीं है जानम, अभी देखो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को कैसे नोचता हूँ। उस दिन जो ना कर सका वो आज करूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे रोते देख वो हिजाब दूर फेंकता बेदर्दी से बेड पर फेंक गया था। मुंह के बल बेड पर गिरती वो खुद में सीधी होने की भी सकत नहीं रखती थी। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि आइंदा हाथ उठाना तो दूर की बात, आवाज निकालने से पहले भी 100 बार सोचोगी। कमर पर बंदी डोरियां खींचकर तोड़ता वो गुस्से से कहता हंसा था। मीर दाद शाह माफ नहीं करता, कभी भी बदला लेता है, पर अफसोस ये बदला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत होगा, जबकि तुम्हारे लिए जिल्लत रुसवाई। कमर पर गिरफ्त मजबूत करता वो अपना वहशीपन दिखाता, उसे सीधा करता उसके कपकपाते लबों पर झुका था। बेदर्दी से उसकी सांसें खींचता वो हर हुदूद पार कर गया था। मुकाबिल की बेरहम गिरफ्त में मचलती फजर ने अपनी सांस रुकती महसूस करने के बावजूद उसे खुद से दूर करने की कोशिश ना की थी कि तभी फजर के नाजुक जिस्म को साकित होते देखकर वो उसके जख्मी लबों पर दाद काटता दूर हुआ था। हाथ बढ़ाकर कमरे में जलती लाइट्स बंद करता वो उसकी गर्दन पर जा बजा अपना वहशी लम्स छोड़ता। वो उसकी सिसकियों में इजाफा कर गया। दर्द और कर्ब से पुरसोज हिचकियां भरती वो सुर्ख नम सूजी आंखें बंद कर गई थी और वहीं दुनिया जहां से गाफिल मीर दाद शाह फजर के खूबसूरत सरापे में खोया उसके फूलों से नाजुक जिस्म पर बर्बरियत के गहरे निशानात छोड़ता उसके जिस्म से जान खींच रहा था। बदला लेने में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे फजर के बेजान वजूद का भी होश नहीं रहा था। सूरज की किरणें फैलती देखकर उसके मरमरी कुंदन से वजूद से जुदा हुआ था और उसे अपने हिसार में लेता आंखें बंद करता पुरसुकून सा सो गया था। दोपहर के 2 बजे मुंह नहा कर कॉटन के सफेद सूट में मलबूस तैयार होता मुसलसल बेड पर बेसूद पड़े फजर के सरापे पर निगाहें जमाए हुए था। खूबसूरत खुद पर परफ्यूम करता वो भारी कदम उठाता हुआ बेड के पास आकर रुका था जहां वो होश और खुर्स से बेगाना मुकाबिल की ब्लैक शर्ट में मलबूस थी। उसके सुनहरे सिल्की बाल
पिलो पर बिखरे हुए थे जो कुछ देर पहले तक मीर दादशाह के सीने पर हक से फैले हुए थे। बगौर उसकी मरमरी जिस्म को देखता वो लबों को तिरछा करता गहरा मुस्कुराया था। सुर्ख आरिस पर सुर्ख निशान गर्दन पर जा बजा नजर आते नीले दांतों के निशान देखकर वो अपने कारनामे पर मसरूर हुआ था कि तभी फ्लैट की डोर बेल पर वो लब भींचता, ब्लैंकेट खींचकर उसे साइड पर फेंकता हुआ वो फजर के जिस्म में कोई भी हरकत ना होते देखकर उसकी नाजुक मरमरी क्लाई पकड़ता खींच गया था। उठो मैडम, बहुत हुआ आराम। उसे खींचकर जमीन पर गिराता वो गुस्से से गुर्राया था कि तभी ठंडे फर्श पर गिरने से उसके नाजुक जिस्म में दर्द की टीसें उठी थी और वो दर्द गम से निढाल हिचकी भरती आंखें खोलने की कोशिश करने लगी थी, जो रात भर रोने के बायस सूज कर भारी हो चुकी थी। उसे आंखें खोलना मुश्किल लगा था और वहीं उसकी सूजी सुर्ख आंखें देखकर मीर दादशाह साकित हुआ था। एक ही रात में वो फूल जैसी लड़की को उजाड़ने में कामयाब ठहरा था। कुछ देर पहले तक जिसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, अब उसके उजड़े हाल पर उसका दिल डूब सा गया था। सुर्ख सूजी हुई आंखें, चेहरे पर गहरे निशान, गुलाबी होठों पर जख्म जिनसे खून निकलता जम चुका था, गर्दन पर वहशीपन के निशानात, और वहीं उससे नजर जैसे ही नीचे गई वो सांस रोक गया था। उसके नाजुक जिस्म पर सिगरेट के निशान देखकर वो सुर्ख आंखों से उसे देखता लब भींच गया था कि तभी फजर की घटी घटी आवाज निकली। पानी मुकाबिल को देखने की कोशिश करती वो बमुश्किल बोली थी। उसे समझने की कोशिश करता मीर दादशाह डोर नॉक पर एक नजर उसे देखता हुआ बाहर की सिमत बढ़ा। कब फेंकना है उसे वहां? मीर दादशाह को कमरे से निकलते देखकर फरीद ने अंदर झांकने की कोशिश की थी, जिस पर वो उसके सीने पर हाथ रखता रोक गया था। मैं खुद फेंक दूंगा उसे, तू जा यहाँ से। गहरी सोच में गुम वो फरीद को जाने का बोल गया था। तुम कैसे मीर? ये काम मैं खुद करूंगा। वो जो कुछ और ही प्लान बनाए हुए था, मीर दाद के इनकार पर हैरान हुआ। कहा ना मैं खुद छोड़ आऊंगा। फरीद को ना जाते देखकर वो लब भींच गया। तुम्हें उसका घर नहीं पता, मैं छोड़ दूंगा। मीर दाद की बात पर वो गुस्से से कहता कमरे की सिमत बढ़ा था। तुम अंदर नहीं जा सकते। फरीद का गिरेबान पकड़कर वो उसे अंदर जाने से रोक गया था। क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम ये मत भूलो तुम अपना बदला ले चुके और तलाक भी दे चुके हो, तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। मीर बादशाह की सुर्ख आंखों में आंखें डालकर कहता। फरीद गुस्से से बोला था। उसने तो यही सोचा था, एक रात के बाद वो फजर को मीर बादशाह के बाद इस्तेमाल करेगा, मगर अब अपना प्लान बिगड़ते देखकर वो लब भींच गया था। वो मेरे निकाह में है अभी फरीद, और तुम उसके पास नहीं जा सकते। गुस्से से फरीद को देखता वो गुर्राया था। तो तलाक दो उसे। मीर बादशाह की बात पर वो उसके सामने आया था। तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? एक बात याद रखना फरीद, जिस हाल में वो यहाँ आई थी वैसे ही नकाब में बाहिफाजत अपने घर पहुंचानी है। फरीद के तेवर देखकर मीर दाद ने लहू रंग आंखों से वार्निंग दी थी। क्या बात करते हो मीर बादशाह, अब वो लड़की पहली सी कहाँ रही है? पूरी रात तुम भूखे शेर की तरह से चीर फाड़ कर खाते रहे हो और बात करते हो पहले जैसी। मीर बादशाह का इशारा समझता वो अफसोस से कहता हंसा था। फरीद का कहा सच था। वो कितनी बेरहमी से उस नाजुक सी लड़की पर टूट कर बरसा था। वो जानता था उसके दोस्त ने दोस्ती का पास रखते हुए शेर कहा था। दर हकीकत वो पूरी रात उस नाजुक जान पर भूखे कुत्ते की तरह टूट कर पड़ा था, जिसकी मिन्नत, समाजत, रोना, सिसकियां, दोहाइयां तक उसे सुनाई न दी थी। वो गुस्से से फरीद को देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था, जहां वो सुर्ख आंखें छत पर गाड़े हुए थी। कदमों की आहट, फिर डोर लॉक होने की आवाज पर वो सांस रोकती आने वाले को देखने लगी थी, जो उसे होश में देखकर बेड पर बैठता टांग पर टांग रखकर बैठा था। सुर्ख आंखों में अजीब सी वहशत थी। दिल में आग लगी हुई थी, जिसे बुझाने के लिए वो जेब से सिगरेट निकालता लाइटर से सुलगा गया। तुम्हारी एक गलती देखो तुम्हें कहाँ ले आई है। एक गलत फहमी पर उसने मुकाबिल पर हाथ उठाया था, जिसने बड़ी ही सफाकी के साथ उसके वजूद को रोंद डाला था कि अब ठंडी जमीन पर पड़ी वो परकटे परिंदे की मानिंद तड़प रही थी और उसे 2 घूंट पानी तक देने वाला कोई नहीं था। और
वो पुरसुकून सा सिगरेट के गहरे कश लेता उसे देख रहा था। इरादा उसे तलाक देने का था, लेकिन दिल में अजीब सी कश्मकश थी जिसे समझने से वो कासिर था। उसने निकाह करके उसकी इज्जत पर वार किया था, लेकिन वो अपने गुस्से और बदले की आग में ये भूल गया था कि वो अब उसकी इज्जत बन चुकी थी, जिसे उसने बेदर्दी से रोंद डाला था। वो उसकी महरम थी। जिस रिश्ते का नाम ही एहतराम मोहब्बत हो, वो कैसे उस रिश्ते को पामाल कर सकता था। खुद को पुरसुकून करने की खातिर वो गहरे सांस भरता, सुर्ख आंखों से फजर को देखता उसे तलाक देने का फैसला कर गया था कि तभी फजर बेसाख्ता जोर जोर से हंसने लगी थी और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज जालिम, बेहिस मीरदाद शाह को पत्थर कर गए थे। आज तुम मीरदाद, कल तुम्हारा दोस्त मुझे नोचेगा। बस तुम में और उसमें इतना फर्क रह जाएगा, तुमने निकाह के नाम पर मुझे पामाल किया और वो तुम्हारी आड़ में मेरे मुर्दा जिस्म को लहद में उतार देगा। मैं तुम्हें तो शायद माफ करने का सोच लेती, मगर तुम्हारी वजह से मैं किसी और के इस्तेमाल की चीज बनी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मरोगे, बहुत गंदी मौत मरोगे। जब तुम्हारा वो दोस्त नोचेगा तो मेरे मुंह से फकत तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलेंगी। बाहर खड़े फरीद की और उसकी बातें वो बखूबी सुन चुकी थी। वो यहाँ आने से पहले भी तो उन लोगों की बातें सुन चुकी थी जिन्हें फरीद ने कहकर उसे किडनैप करवाया था। वो अपने दोस्त के बाद खुद उसके साथ रात गुजारने का ख्वाह था। फजर के अल्फाज थे या फिर पिघला हुआ शीशा जो मीरदाद को अपने सीने में उतरता महसूस हुआ था। वो गम और गुस्से से पागल होता मुट्ठियां बंद कर गया था। मीर, जल्दी कर। डोर नॉक करते फरीद की आवाज सुनकर वो तैश और इश्तियाल अंगेसी से उठता बाहर गया। वो बगैर उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए वो उस पर टूट पड़ा था। यके बाद दीगरे कई तमाचे उसे मारते हुए मीरदाद ने उसके पेट में मुक्कों की बरसात की थी। जब भी उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने अपनी जेब से फुल लोडेड गन निकालकर फरीद पर तान दी थी। आखिरी मौका दे रहा हूं, शराफत से यहां से चला जा, वरना ये गोली तुम्हारे सीने से आर पार होगी। फरीद हैरत से उसे देखता वो उसकी शेर सी धाड़ पर मुंह से निकलते खून को हथेली से साफ कर गया था। खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकला, मैं भूल जाऊंगा कभी मेरा दोस्त था तू। फरीद की घटिया सोच जानकर उसके पूरे तन बदन में आग लग चुकी थी। वो फजर के लिए उसकी सोच जानकर जैसे पागल हो गया था। उसे कुछ भी सुनते ना देखकर फरीद वहां से चला गया था। तभी वो अपने अमल का सोचकर वहीं जमीन पर दोजानू बैठ गया था। अपनी ही सोचों में गुम वो अचानक से हुई धमाके की आवाज पर झट से उठता कमरे में भागा जहां फजर कहीं नहीं थी। तभी स्लाइडिंग विंडो खुली देखकर वो आगे बढ़ा था और जो उसने देखा था वो दीवानावार भागता हुआ फ्लैट से निकलता लिफ्ट की सिमत बढ़ा था। लिफ्ट बंद देखकर वो सीढ़ियां उतरने लगा था। फजर खुद पर सफेद बेडशीट लिए अपनी जान लेने की गर्ज से कूदी थी, मगर नीचे खड़ी गाड़ी की वजह से वो गाड़ी की छत पर गिरी थी, जिससे फिजा में धमाका सा हुआ था। खून में लथपथ फजर को देखता वो चिल्लाया था। फजर का ब्रेकडाउन हुआ था। दिमाग पर चोट आने की वजह से वो अपनी मेमोरी खो चुकी थी। उसे होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं था। 3 दिन से वो हॉस्पिटल में थी। 2 दिन बाद उसे होश आया था। जब होश में आई तो उसने अपनी पहचान का पूछा था, मगर उसके साथ कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। फजर की याददाश्त जाने का सुनकर मीरदाद शाह गाड़ी में बंद था। ना वो यहाँ से जा रहा था, ना हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। अपने किए पर वो पशेमान था। गुस्से और बदले की आग में सामने मौजूद एक नाजुक सी लड़की को खिलौना बनाकर तोड़ दिया था। सर, वो मैडम फिर से होश में आ गई हैं, संभल नहीं रही हैं। कल से उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। 3 घंटे पहले ही वो डॉक्टर से कहकर उसकी बेहोशी के इंजेक्शन लगाने से मना कर आया था। तभी नर्स भागती हुई उसे बुलाने आई थी। नर्स की बात सुनता वो सिगरेट फेंकता हुआ गाड़ी से निकलता भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर गया था। रूम में पहुंचकर वो सामने बेड पर बैठी फजर को चीखते चिल्लाते हुए रोते देखकर ठिठक कर रुका था। सुर्ख नशीली आंखें नमकीन पानी से भरी उसे आस भरी नजरों से देखती मुस्कुराई थी।
आज उसे कोई नया चेहरा दिखा था। मीर दाद शाह को देखकर उसे किसी अपने का गुमा गुजरा था। फजर, क्या कर रही हो? चिल्लाओ नहीं, सर में दर्द होगा। उसके करीब आता, वो नर्सों को साइड पर करता, उसके कंधे पकड़ता बोला था। कौन हो तुम? मैं फजर हूं, हैरत से कहती वो मुस्कुराई थी, और वहीं मीर दाद शाह नम आंखों से मुस्कुराती फजर को देखकर थम गया था। हाँ, फजर मीर दाद शाह। उसे मुस्कुराते देखकर वो बेसाख्ता उसे सीने से लगाता हुआ बोला। मीर दाद कौन है? उसे खुद से दूर करती वो गुस्से से गोया हुई थी। मतलब उसे मुकाबिल का सीने से लगाना अच्छा नहीं लगा था। मैं तुम्हारा शौहर मीर दाद शाह। फजर के चेहरे पर नागवारी देखना मुस्कुराया था। मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरे शौहर हो? हैरानगी से सामने खड़े उस लंबे चौड़े शख्स को बगौर देखा था, जो इस वक्त शिकनज़दा सफेद कॉटन के सूट में मलबूस था, जिसके गिरेबान के तकरीबन बटन खुले हुए थे, बाजू कोहनियों तक फोल्ड थीं, बाल उलझे बिखरे पेशानी पर पड़े थे, सुर्ख आंखें रतजगों की चुगली कर रही थी, सितवा नाक, सितवा खड़ी मगरूर नाक, बड़ी हुई शेप, और उसमें नजर आते उनाबी लब जो मुसलसल सिगरेट के इस्तेमाल से काले पड़ने लगे थे। मुकाबिल के अंग अंग से थकन आया थी। वो देखने में किसी रियासत का शहजादा लगा था। हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। सुर्खाखों में जलन महसूस करता वो उन्हें मसल गया था। ये अब ठीक है, मुझे घर लेकर जाना है उन्हें। इन्हें पीछे खड़ी नर्स को देखता वो फजर के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने का कहता उसके करीब बेड पर बैठा था। मीर दाद शाह को अपने साथ बैठते देखकर वो पीछे सरकी थी। मुकाबिल की बात पर दिमाग जैसे अब भी शक में था, जबकि दिल इस खूबरू शख्स को देखकर खिल उठा था। पानी पियोगी? उसे यकटक देखता पाकर वो नरमी से गोया हुआ था, जिस पर वो नफी में सर हिला गई थी। मुझे दर्द हो रहा है कमर में, नम लहजे में कहती वो अपनी कमर पर हाथ रख गई थी, जिसमें काफी चोट आई थी। लेट जाओ, जब तक मैं पेमेंट करके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसे इस हालत में देखकर मीर दाद शाह का दिल जैसे डूब रहा था। तभी वो उसे लिटाता बाहर जाना चाहता था। नहीं जाओ, ये लोग मुझे फिर से इंजेक्शन लगा देंगे, मुझे डर लगता है इनसे। उसे उठते देखकर वो उसका बाजू पकड़ती मासूमियत से गोया हुई। मैं यही हूँ, तुम्हें घर ले जाऊंगा, फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसे डरते देखकर वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहता उसकी पेशानी पर लब रख गया था, जिस पर वो आंखें बंद करती मुस्कुराई थी। दवा लिख दी है मिस्टर शाह, वक्त पर देते रहिएगा, और हाँ, ख्याल कीजिएगा वो याद करने पर जोर न दे, और कोशिश कीजिएगा वो भी कुछ अरसे तक ज्यादा चले ना। अगर चलेंगी तो उनकी इंटरनल हेल्थ के लिए मुनासिब नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना बता चाह रहा हूँ? गुमसुम बैठे मीर दाद को सारी बात तफसील से बतलाते डॉक्टर ने उसके सामने हाथ लहराया था। क्या मतलब चलने से क्या? नासमझी से उन्हें देखता वो गोया हुआ। अंदरूनी चोटों की वजह से उनकी अंदरूनी सेहत काफी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से वो अभी कुछ वक्त के लिए अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकेंगी। उसे ना समझते देखकर डॉक्टर साहब ने उसे खुलकर बताया था, जिस पर वो लब दबाता अस्बात में सर हिला गया था। अगर कभी मेरी जरूरत हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपना कार्ड निकाल कर उसकी सिमत बढ़ाते हुए डॉक्टर वहां से चले गए थे। मैंने शौहर बनकर उसकी निस्वानियत पर वार किया, और आज मेरी वजह से वो इस हालत में है। सुर्ख नम आंखों से फजर की रिपोर्ट फाइल देखता वो सर पकड़ गया था। वो मुकम्मल हुस्न की मालिक आज उसके रहमो करम पर थी। वो जो खुद को छुपा कर रखती थी, आज उसका इलाज एक आदमी ने किया था। अगर वो होश में होती तो कभी किसी गैर मर्द को अपना इलाज भी ना करवाती, मरना पसंद करती। मैं खुद भी कभी तुम्हें एक मर्द के सामने ना लाता, अगर तुम हालत ऐसी ना होती तो। 3 दिन पहले जिस तरह वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया था, कोई भी लेडी डॉक्टर उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, जिस वजह से उसका इलाज मीर ने डॉक्टर अशफाक ने करने की इजाजत दी थी। फजर की सीरियस कंडीशन देखते मीर दाद शाह ने इजाजत दी थी। उसे घर आया आज 10 दिन हो गए थे। डॉक्टर अशफाक घर आकर उसका चेकअप करके गए थे। सर पर लगा प्लास्टर अभी नहीं खुला था। कमर पर लगी पट्टी, जो कि पिछले 4 दिन से बदली ना गई थी, वो सख्ती से मीर दाद शाह को फजर की ड्रेसिंग खोलने का बोल कर गए थे। वो काफी देर तक सोचता रहा,
پھر دل کڑا کرتا وہ نہایت نرمی سے فجر سے پیش آتا، احتیاط سے اس کی ڈریسنگ کھول اسے دوا دے کر وہ اس کے لیے گرم دودھ لایا تھا، اسے دودھ پلا کر اسے سونے کا کہا تھا، جو پوری آنکھیں کھولے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اس کا خیال رکھ رہا تھا جس کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ فجر کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے بعد وہ گھنٹوں اسے اس کی یونی کے قصے سناتا رہتا تھا۔ سو جاؤ فجر، رات کافی ہو گئی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی میر، کیا آپ مجھے بتائیں گے ہماری شادی کیسے ہوئی تھی؟ میر داد شاہ کا ہاتھ پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی، اور وہیں میر داد شاہ جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی یا آپ کو مجھ سے؟ میر داد شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی وہ شرماتی ہوئی بولی۔ صبح بتاؤں گا، ابھی سو جاؤ۔ اسے دیکھتا وہ بات ٹال گیا۔ بتا دیں میر پلیز۔ خوبصورت نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ فجر کی مسکراہٹ میں اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ فجر کی ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جب تمہیں پہلی بار یونی میں دیکھا تھا تو میں تمہاری خوبصورت آنکھوں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ نقاب میں چھپی تمہاری آنکھیں مجھے بے چین کیے رکھتی تھیں۔ جب تم مجھے غصے سے دیکھتی تھی تو لگتا تھا میں نے گلاب کی کھلی کلی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہو۔ وہ اسے بغور سنتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ میری صرف آنکھیں دیکھی تھی اور محبت ہو گئی تھی؟ حیرت سے کہتی وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ہاں، مجھے ان آنکھوں سے محبت ہوئی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں چلا تھا۔ فجر کی بات پر اسبات میں سر ہلاتا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ پھر مجھے کب دیکھا؟ اسے کھوئے کھوئے مسکراتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ جب تم میرے گھر میں میری بیوی بن کر میرے سامنے آئی۔ فجر کا ڈرا سہما روپ سامنے آیا تھا، اس کا گڑ گڑانا رونا یاد آیا تھا، اور وہ گردن چٹکتا آنکھیں سختی سے بند کر لیا تھا۔ آپ نے پہلے مجھ سے نکاح کیا تھا پھر مجھے دیکھا تھا؟ مسکراتی ہوئی وہ میر داد کے قریب آئی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر سختے دل سے اعتراف کرتا وہ فجر کی نشینی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی کیا؟ میر داد کو دیکھتی وہ گویا ہوئی تھی۔ یس بالکل، کیا مجھ جیسے ہینڈسم سے کوئی پیار کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ فجر کے سوال پر پل بھر کو ڈگمگاتا وہ مسکرایا تھا۔ میری مما بابا کیسے مانے تھے اور وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میر داد کے سینے پر سر رکھتی وہ افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ میر، کیا میرے مما بابا ہماری شادی سے خوش نہیں تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اس کی بیوہ ماں تو اس کے اگلے دن ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی۔ وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے فجر، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے تم سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ کیا وہ مجھ سے نہیں ملتے؟ میر داد کا جواب سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میر، آپ کے ماما بابا بھی آپ سے نہیں ملتے؟ اپنے دکھ میں روتی وہ میر کے والدین کا سوچ کر مزید روئی تھی۔ وہ ملتے ہیں مجھ سے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں فجر، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ فجر کی پیٹھ سہلاتا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ مجھ سے ملتے ہیں؟ سرخ آنکھوں میں امید جگی تھی۔ ہاں ملتے ہیں انہیں، تم بہت پسند بھی ہو، اماں سائیں تو تمہارے صدقے وارے جاتی ہیں۔ اس کی معصومیت پر نثار ہوتا وہ جھوٹ بول گیا۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے میر؟ نم لہجے میں کہتی وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ بابا سائیں اور اماں سائیں گاؤں میں ہوتے ہیں، بابا سائیں جب فری ہوں گے تو آئیں گے۔ فجر کے سوال پر کوئی جواب نہ بن پاتے دیکھ کر وہ جلدی جلدی مزید جھوٹ بول گیا۔ آپ مجھے لے چلیں ان کے پاس۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ بچوں کی طرح بولی تھی کہ اسے دیکھ کر میر داد شاہ مسکرایا تھا۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی پھر؟ ابھی ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے۔ اسے دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں میر، اسے جانے کی ضد ہوئی تھی۔ نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہوں، سو جاؤ۔ اسے ضد کرتے دیکھ کر وہ سختی سے کہتا لیٹ گیا تھا۔ میر، آپ نہیں جائیں، میرے ساتھ سو جائیں۔
پلیز، اسے جاتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی جس پر وہ لب دباتا اس کے پاس ہی جگہ بناتا لیٹ گیا تھا۔ میر کو لیٹتے دیکھ کر وہ اس کے قریب سرکتی ہوئی میر داش شاہ کے سینے پر سر رکھتی، بازو اس کے گرد باندھتی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ فجر کے اس قدر نزدیکی پر میر داش شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ نیند کیسے بھگ سے اڑی تھی۔ پہلو میں سوئی یہ نازک سی لڑکی جس کی باہوں میں وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکا تھا، وہ بھلا کیسے خود کو روکتا؟ تبھی وہ اسے مکمل اپنے سینے پر کرتا، اس کی کمر پر اپنی ٹانگ رکھتا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر کی سینے میں بجتی دھڑکنیں اسے بے اختیار کر رہی تھیں۔ جوان جذبوں نے سر اٹھایا تھا اور وہ خود پر سے اختیار کھوتا، کروٹ بدلتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ گردن پر جا بجا اپنے دہکتے لب رکھتا وہ حد سے گزرتا گیا کہ سر اٹھا کر دیکھنے پر اسے فجر کی نشیلی آنکھوں میں گلابی پن کی گہری چھاپ دکھائی دی تھی۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو فجر؟ سوری، اسے روتے دیکھ کر وہ لب دباتا گویا ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں سو سکتا فجر، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ فجر کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی میر، نم لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ گہرے سانس بھرتا وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا اور ایسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا فجر کو سلانے لگا تھا جو دواؤں کے زیر اثر جلد ہی نیند میں اتری تھی۔ کمرے میں اس کی مدھم سانسوں کی گونج اٹھی تھی اور دوسری طرف وہ خود پر کڑے بند باندھے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ اس کی آج کی رات بھی ہر رات کی طرح سگریٹ پیتے گزرنی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ فجر کی محبت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اسے اس کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ اسے باہوں میں بھرے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتی تو میر داج شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھی۔ 2 ماہ میں وہ دن رات اس کے ساتھ رہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں کافی خوش اور مطمئن تھے۔ تبھی وہ فجر کے بے حد اصرار پر اسے حویلی لے جا رہا تھا، جہاں حاکم شاہ اور بلقیس بیگم اس کے انتظار میں تھے۔ وہ ان 2 ماہ میں انہیں اپنے اور فجر کے نکاح کی سچائی بتا چکا تھا، جو پہلے پہل تو کافی خفا ہوئے تھے، مگر فجر کے لیے اپنے بیٹی کی محبت دیکھ کر حاکم شاہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکے تھے، جبکہ بلقیس بیگم تو میر داج شاہ کے فون میں فجر کی تصویر دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میر، میں آپ کے ماما بابا کو کیا کہتی ہوں؟ خاموشی سے ڈرائیو کرتے میر داج شاہ کو دیکھتی وہ گویا ہوئی۔ وہی جو میں کہتا ہوں، اماں سائیں اور بابا سائیں۔ مسکرا کر اس کے من موہنے چہرے کو دیکھتا وہ بولا۔ ویسے میں اسی طرح جاتی تھی نا ان سے ملنے۔ اپنے کپڑے درست کرتی وہ دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی گویا ہوئی تھی۔ آج پہلی بار اسے مقابل کی تعریف نہ کرنے کی بڑی کمی لگی تھی۔ ہاں، بالکل ایسے ہی جاتی تھی۔ فجر کو بار بار دوپٹہ بال سیٹ کرتے دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو فجر، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین۔ اسپیڈ سلو کرتا وہ فجر کی حرکت کرتا ہاتھ پکڑتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جس پر وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ایسے شرماؤ گی تو میں واپس ہمارے فلیٹ لے جاؤں گا اور پھر شرمانے کی بڑی بے باک سزا دوں گا۔ اسے شرم و حیا سے سرخ گلاب ہوتے دیکھ کر میر داج شاہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ آ جاؤ۔ گاڑی حویلی کے کارپورچ میں رکی تھی۔ وہ اپنی سائٹ کا ڈور کھول کر نکلتا فجر کی سائٹ پر آتا ڈور کھول کر ہاتھ بڑھا گیا تھا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامتی باہر نکلی تھی۔ لمبی راہداری عبور کرتی وہ میر داج شاہ کی سنگت میں چلتی حیرت سے حویلی کے وسیع لان میں لگے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کا بازو تھام گئی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ فجر کے سر پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ اس کا ساتھ اس قدر حسین تھا یہ مرد، یہ میر داج شاہ کے لیے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ فجر کی زندگی میں آنے کے بعد وہ جیسے خود کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر لانچ میں بیٹھی بلقیس بیگم فجر کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہیں وہ
اسے ان سے ملنے کا اشارہ کرتا اپنے بابا سائیں سے ملا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری بہو سائیں، فجر سے الگ ہوتی بلقیس بیگم نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ جتنی تصویروں میں خوبصورت لگتی تھی وہ حقیقت میں اس سے کئی گنا حسین تھی۔ سلام بابا سائیں۔ میر داس شاہ کے ساتھ کھڑے حاکم شاہ کو دیکھتی فجر نے ادب سے سلام کرتے سر جھکایا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ایک نظر اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ مسکرا کر فجر کے سر پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ تھک گئے ہوگے تم دونوں، چلو فریش ہو جاؤ، ہم کھانا لگواتے ہیں۔ کافی دیر باتوں میں وقت گزرنے پر فجر کی سرخ تھکن زدہ چہرے کو دیکھتی بلقیس بیگم نے اس کے سر پر پیار کرتے کہا تھا، چلو میں لے کر چلتا ہوں کمرے میں۔ اپنے بابا سے اجازت لیتا ہوا وہ فجر کو لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ تم نے تو بہت اچھی بریانی بنائی ہے فجر بیٹا، آج تو میر خوش ہو جائے گا۔ ایک ہفتے سے وہ دونوں حویلی میں ہی رہ رہے تھے۔ میر داد شاہ اپنے بابا کے ساتھ زمینوں پر جانے لگا تھا۔ حاکم شاہ نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جنہیں وہ مسکرا کر قبول کرتا نبھا بھی رہا تھا۔ جاؤ اب جا کر تیار ہو جاؤ، جب تک میر آئے تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ فجر کے پسینے سے بھیگے کپڑے دیکھتی وہ اس کے بکھرے بال دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتی تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ شام میں میر داد شاہ کی سالگرہ کی بڑی تقریب رکھی گئی تھی اور دوپہر میں فجر نے اس کے لیے اپنی ہاتھوں سے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور اب وہ تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ فجر آ جاؤ بیٹا، میر آ گیا۔ میر داد شاہ کے انتظار میں کافی دیر سے تیار فجر کمرے میں بند تھی جب اسے آواز دیتی بلقیس بیگم اپنے بیٹے سے ملی تھی۔ تبھی وہ پری پہ کر سرخ رنگ کے گھیردار فراک پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی، سنہری سلکی بال کمر پر کھلے ہوئے تھے، ہلکا پھلکا سا میک اپ اس کے حسن میں چار چاند لگا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بے دھیانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے یکٹک دیکھتا میر داد شاہ اس کے چلانے پر حواس میں لوٹا، تڑپ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ میر! 2-3 اسٹیپ ہی وہ مشکل سے اتری تھی کہ سیڑھیوں پر بچھی سرخ قالین پر اس کی ہائی ہیل سلپ ہوئی تھی اور وہ وہیں سیڑھیوں سے پھسلتی ہوئی چلائی تھی، فجر میری جان! اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح روتا اسے فوراً باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا اور بلقیس بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ سر پر دوبارہ سے چوٹ لگنے پر ڈاکٹر اشفاق نے میر داد شاہ کو پہچانتے ہوئے اسے 2 دن تک انڈر آبزرویشن میں رکھا تھا۔ آج وہ بلقیس بیگم کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے میر داد شاہ سے بات کرنا تو دور، اس کی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی، جب خفا ہوتی تھی تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ فجر کے سامنے بیٹھا وہ اس کے بات نہ کرنے پر بولا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اسے اپنی جھوٹی کہانیاں محبت بھرے لمحات کا بتا رہا تھا اور وہ گمسم بیٹھی اسے سنتی رہی تھی۔ میری ماں کدھر ہے؟ فجر کے سوال پر ہنستے مسکراتے میر داد کے لب سکڑے تھے۔ بتایا تو تھا، وہ ہماری شادی سے خوش نہیں تھے، کبھی ملے نہیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حیرت سے فجر کے چہرے پر غصہ دیکھتا وہ مدھم سا بولا تھا، مقابل کی یادداشت آنے کا خیال ہی جان لیوا تھا۔ سچ بتاؤ میر داد شاہ، میری بیوہ ماں کہاں ہے؟ یہ جھوٹی محبت کے قصے نہیں سناؤ مجھے۔ جب سے مٹھیاں بند کرتی وہ میر داد شاہ کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ وہ 3 دن سے مقابل کی شاطرانہ چال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی یادداشت آنے کے بعد بھی اسے نہیں بتایا تھا۔ اس پر بلقیس بیگم اور حاکم شاہ کا محبت بھرا خلوص اسے جیسے ماں باپ کی کمی کو پورا کر رہا تھا۔ تمہیں سب یاد آ گیا فجر؟ بے یقینی سے کہتا وہ اس کی سمت بڑھا تھا۔ دور رہو مجھ سے جھوٹے مکار! گھٹنوں پر رکھ کے میر داد شاہ کے ہاتھ دور کرتی وہ غصے سے غرائی تھی۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ غلط تھا فجر، سوری۔ اسے دور کرتے دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ کیا میری ماں سچ میں مر گئی؟ بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ میر داد شاہ کا گریبان پکڑتی وہ گویا ہوئی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، میں جانتی ہوں میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے پر وہ شرمندہ ہے۔ فجر کے لیے سوپ لاتی بلقیس بیگم اسے سنبھالنے لگی تھی۔
اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا، میری روح کو زخمی کیا۔ بلقیس بیگم کے سینے سے لگتی وہ زاروں قطار روتی ہوئی بولی۔ اس رات یونی میں نہیں ساحر تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر غلطی تم سے ہوئی۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی اور مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ایک غلطی مجھ سے ہوئی، میں غصے اور بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا اور تمہیں کڈنیپ کروایا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تم سے محبت تو شاید پہلے بھی تھی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد یہ محبت دل میں جمپ گئی اور مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا۔ بس اتنا پتا تھا، اس رات میری باہوں میں میری محبت اور بیوی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ آج جیسے میر داش شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ رات کے اندھیرے میں فجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو تنہائی میں ڈرتی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ مقابل کے ساتھ رہنے کی، سونے کی اس قدر عادت تھی کہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، اور اب جب وہ میر داش شاہ کی آواز سنی تو دل کی دھڑکنیں بے دھڑک ہوئی تھیں۔ مقابل کی قریب آتی مسحور کن خوشبو کو اندر اتارتی وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ہمارے نکاح کے 2 دن بعد پتا چلا جب تم ہاسپٹل میں تھی۔ ساحر نے خود مجھ سے معافی مانگتے ہوئے سب بتایا تھا اور تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا۔ اسے حیرانگی سے تکتے دیکھ وہ اسے مزید بتانے لگا۔ تمہاری ماں سے ملنے گیا تھا، معافی مانگنے گیا تھا، تمہارے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہاں جا کر پتا چلا وہ تو بند گھر میں ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر چکی تھی۔ مجھے معافی کا بھی موقع نہیں دیا رب نے۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے فجر۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ خوبرو شخص رونے لگا تھا۔ اپنی ماں کے ذکر پر وہ ایک بار پھر سے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ میر داش شاہ نے سینے سے لگایا تھا۔ کیوں کیا میر؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ میر داش شاہ کے سینے سے لگی خفگی سے بولی۔ بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا فجر۔ اس کی پیٹھ سہلاتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے فجر، جس میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے سر پر لب رکھتا وہ بولا تھا، اور نہ جانے کتنی بار وہ یہ عمل دہراتا گیا تھا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میر۔ سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتی پرسکون سی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ختم شد۔